सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ये जो सवाल है भी परमेश्वर जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, कोई रेख नहीं, भेख नहीं, चक्कर नहीं, चहन नहीं, जात नहीं, पात नहीं, ते किते कोई उसका थॉ ठिकाना नहीं है वे की वो हस्ती जरूर है कोई ते ये मिल सकती है। सो ये सवाल गुरबाणी दे विच भी आउंदा है। उहदे च महाराज ने फरमान करिया है कि 200 पन्ना 204 ते 205 विच आउंदा है कि किन विध मिलै गुसाई मेरे राम राय। कोई तरीका है जिहदे नाल वाहिगुरू मिले, कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई। ऐसा कोई है एनीबॉडी सारे संसार दे अंदर जिहड़ा मैनू वो रस्ता दस देवे। ते ये सवाल जद तो संसार बनिया उस वेले तो वखरे वखरे नेचियां दे मुताबिक संसार दे अंदर आ रहा है। सो परमेश्वर का जो अनुभव है बहुत सारे उसनों साकार कहते ने। साकार होंदा है जिहदी कोई हस्ती होवे, दूसरे उसनों निराकार कहते ने भी आकार उसका कोई नहीं है, रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रै गुण ते प्रभ पिन तिसे बुझाए नानका जिस होवै सो प्रसन्न। ਉਹਦਾ कोई रूप नहीं, रंग नहीं, रेख नहीं, भेख नहीं, चक्कर नहीं, चहन नहीं, यानी एबस्ट्रैक्ट शक्ति उसनों मनते ने। उन्हें दोहां दे अंदर जिग्यासू जिहड़ा है दोहां ख्यालों के अंदर अपने अपने नेचे के मुताबिक खोज करना चाहता है। ये मैं बात जग्यासू की कर रहा, संसारी बंदियां की नहीं कर रहा, क्योंकि संसारी बंदे नूं तां ये लगन नहीं कदे भी हो सकती भी की रब मिल सकता है, ते ना वो इस सबजैक्ट का कोई व्यापारी है, क्योंकि उसकी अजे अप्रोच इन्नी जबरदस्त एटीट्यूड ऑफ माइंड ऐसा नहीं होया कि सचमुच उसदे अंदरों ये ख्याल पैदा होवे, लोचा पैदा होवे वाहिगुरू दे मिलाप दी। ये केवल जे सवाल मात्र सवाल किया जाता है तो ये बुद्धि मंडल का एक जाणिया पछाणिया ज्ञान हो के रह जाता है, तो जो असली रस्ता है वो फिर भी प्राप्त नहीं होता। इत्थे बड़ा भारा धोखा आदमी खा जाता है, क्योंकि अंदर लगन नहीं है। जिन्हां दे अंदर सच्ची लगन है उन्होंने कुर्बानी देनी पैंदी है, वो सब कुछ कुर्बान करने तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दे अंदर हर वक्त ये लोचा लगी रही है भी जे वाहिगुरू है तो ये मनुख दे शरीर दे अंदर जो आ सानू जन्म प्राप्त होया है ये अंदर अंदर ही उसनू मिलना चाहिए। ਉਹਦੇ वास्ते वो जतन करते हैं। तो महाराज के अंदर बहुत थाई जिक्र आता है कि जे कोई मैनू मिला देवे मैं उन्होंने तन भी दे दा, धन भी दे दा ते मन भी दे दा, कुछ ना रखा। केवल उस दे जे कोई गल करके ही दस देवे तो मैं उन्होंने की देना देवां, तो उस वेले विचार होंदी है भी मेरे को सब तो कीमती चीज़ किहड़ी है जिहड़ी मैं देवां। जे पैसे ते विचार जावे पैसा कोई चीज़ नहीं हुंदा।
ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇ, ਤੈਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਬਾਤ ਜੇ ਆਖੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਦੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਵੱਡੇ ਕਰ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇਚਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਜਦ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਹੈ, ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਮਤਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਐਂਡ ਮਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮਮਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਗਤਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਖਾਲਾ ਨਿਭ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਦਾ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਹ ਤਰਕ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਪ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਜੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਓਂਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਤਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗਿਣਤ
ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਦਿਵ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦਾ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੜ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਂਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸਾਰੀ ਆਪੇ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਧਰੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਸਭ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂਸ ਹਨ, ਈਸਾ ਜੀ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨੇਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਗਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੇਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਵੰਡਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਧਰਮ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨੇਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ। ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਰਚਿਓ ਨਾ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕਹਿ, ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਬਸੋ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ, ਕਰਾਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਨਿਆਰੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਹੋਇਆ, ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਲਾ ਉਸ ਨੇ ਕਰੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਚੇਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਵਾਵ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਪੇਸ ਹੋਈ, ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸਿਸ ਹੋਈਆਂ, ਹਵਾ ਬਣੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨ ਹੋਈ, ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੱਤ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੱਤ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸਿੱਟੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋ। ਆਪ ਆਪਨੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਇ ਤੇਤੀ, ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ, ਕੇ ਵਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪੂਰਵਕ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਕਰਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਤ ਕਰਤਾਰਾ, ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਉਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਆਕਾਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬੂ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਤਰ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਜੋਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕੋਈ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਦਰਿਆ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਵੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਾਹਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਰੁਪਈਏ 500 ਰੁਪਈਏ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਤੇ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੜ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਮੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁੰਦਰਾ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਮੀਰ 1 ਰੁਪਈਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, 1 ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਫੜ ਜੇ ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ
ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਖੋਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਕਰੀ ਖੋਲ ਲਈ ਤੇ ਰੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਰੱਸਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰਵਾਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਈਏ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਧੱਕਮ ਧੱਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਰਿਆ। ਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਛੇਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਜਾ, 1 ਦੇ ਜਾ, ਲੈ ਜਾ ਬੱਕਰੀ। ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਠ ਖੜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਵਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖਰਬਾਂ 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 ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ 3, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ, 9 ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ 9 ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ 3 ਰੱਖ ਲਏ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ। ਬਰਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਕੋਟ ਬਰਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਰਮੇ ਜਗ ਨੂੰ ਸਾਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਛਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਛਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਵਾਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਛਿੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿੰਨ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਨਾਲੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਣਦੀ ਸਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਬਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਛਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਛਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿੰਨ ਛਿੰਨ ਔਧ ਵਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਸਿਮਦਾ ਰਹੇ, ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 22,775 ਸਵਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਸਥ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਘਟਦੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਔਸਤਨ ਸਵਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 24,000 ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ। ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ 12 ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ 18 ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ 24 ਸਵਾਸ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 64 ਸਵਾਸ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਸਤਨ ਕੱਢ ਕੇ 24,000 ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜੇ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 88 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 66 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਗੋਡ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਕੋਈ ਹਰੀ, ਕੋਈ ਓਮ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਓਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੀ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਆਦਿ ਪੂਰਨ, ਮੱਧ ਪੂਰਨ, ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਾਵਰਾਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦੇ ਘਟੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਧੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਸੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ। ਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ